you need to tell me afterwards. After the lecture 10 minutes we have a discussion and then you can share your doubts if you have. Meanwhile you need to cooperate and maintain the silence in the class. Fine. We'll start with the session. Retail management, as I already discussed the syllabus with you and it is available already on the university website. You need to strictly go with the syllabus. Fine. Now in this session I will be discussing the topic, that is concept of retail, key features of retail or you can say retailing, and importance of retailing in India. These many topics I will cover in this session. Fine. Now we will discuss with the introduction related to the retailing some of the parts that is already available in your textbook, and that is the present scenario of retailing in India. Fine. Now as you all know that students, retailing in India is one of the important pillar of its economy and accounts for about 15% of its gross domestic product, that is GDP. So out of the total industrial GDP, retailing covers major portion, that is 15% of India GDP, which is the fastest growing sector, fifth largest sector in Indian retail industry. Fine. So it has two sectors, as I told you in the last session too, that in Indian, if you talk about the Indian retailing industry, which is divided into the two sectors, there are the organizations who jumped into the organized retailing. Fine. Departmental stores, hypermarkets, supermarkets, large scale companies, joint ventures, multinational companies will engage in the organized retailing, whereas we have still in Indian majority of the portion in the form of unorganized retailing. Now it is assumed that the traditional retail outlets and that we so called, that is moms and pop stores of the local kirana stores which are in the unorganized sectors, there are હોકર્સ, યુ કેન સે સિમ્પલ જે ફેરિયાઓ આપણી શેરીમાં વેજીટેબલ્સથી માંડીને ક્લોથ્સથી માંડીને ઘણી બધી વસ્તુઓ વેચવા નીકળે છે. આપણી ઘરની આજુબાજુ નાની મોટી શોપ્સ છે, કિરાના સ્ટોર્સ છે, આ બધા અનઓર્ગેનાઇઝ રિટેલ સેક્ટરમાં આવે. અનઓર્ગેનાઇઝ રિટેલ સેક્ટરનો પ્રપોર્શનેટ ઇન્ડિયન રિટેલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વધારે છે સ્ટુડન્ટ્સ. ઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર હવે ગ્રોઈંગ છે. ફાઇન. As in relation to this particular sector which has over 12 million retail outlets nowadays in Indian retail industry, retail outlets, organized sectors, now 12 million retail outlets of various sizes and formats which is available in India. Why formats? Because ultimately there are different modes in the retail formats. બધા રિટેલ ફોર્મેટ્સ જુદા જુદા છે. અમુક સ્પેશિયાલિટી સ્ટોર્સ છે, અમુક ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર્સ છે, અમુકને આપણે સુપર માર્કેટ્સ કહીએ છીએ, અમુકને આપણે હાઇપર માર્કેટ્સ કહીએ છીએ, અને બધું જુદું છે. કોને હાઇપર માર્કેટ કહેવાય, કોને સુપર માર્કેટ કહેવાય, કોને ડિપાર્ટમેન્ટલ અથવા સ્પેશિયાલિટી સ્ટોર્સ કહેવાય, એ આપણે સેકન્ડ યુનિટમાં રિટેલ ફોર્મેટ્સ, રિટેલ મોડ્સ આખા ડિસ્કસ કરવાના છે ઇન ડિટેલ. પણ ઇન્ડિયન રિટેલમાં ટોટલ આટલા રિટેલ આઉટલેટ્સ અવેલેબલ છે, બરાબર, across different cities and states. Some are of view that the shops with less than 500 square feet space can be treated as unorganized. ગવર્મેન્ટે આ થોડું બાયફર્ગેશન કર્યું છે કે જે શોપ 500, કારણ કે જ્યારે મોટા રિટેલ મોલ્સ ને આઉટલેટ્સની વાત કરીએ સ્ટુડન્ટ્સ તો એમાં તો ઓર્ગેનાઇઝડ હોય ને ઓર્ગેનાઇઝડ હોય એટલે મોસ્ટલી એ ડિલાઇટફુલ શોપિંગ એક્સપિરિયન્સીસ આવે ને વિધાઉટ ઇન્ટરવેન્શન કસ્ટમર્સ પોતાની રીતે પ્રોડક્ટ્સ પરચેસ કરી શકે, સિલેક્ટ કરી શકે અને પેમેન્ટ કરી અને શોપિંગ કરી શકે. જ્યારે અનઓર્ગેનાઇઝ રિટેલિંગમાં શોપ નાની હોય તો કસ્ટમર્સને એવું અલાઉડ ન હોય કે શોપમાં જઈને પ્રોડક્ટ પિક કરી લે, બરાબર. એટલે ગવર્મેન્ટે થોડી ગાઈડલાઇનના આધારે નક્કી કર્યું છે ઓલ ઓવર કે જે શોપ્સ 500 સ્ક્વેર ફીટથી નીચેના છે એટલી ઓછી જગ્યા રોકે છે. આવા બધા શોપ, સાવ નાની એવી દુકાન તમે જોતા હશો, કિરાના સ્ટોર્સ, સોલ પ્રોપ્રાઇટરશીપ હોય, કરિયાણાની દુકાન લઈને એક જ વ્યક્તિ ચલાવતો હોય,
બહુ તો એક હેલ્પર રાખેલો હોય, તમે ત્યાં જાઓ અને બધું આમ અનઓર્ગેનાઇઝ વેમાં ગોઠવાયેલું હોય, તમે ત્યાં જાઓ છો, તમે જે વસ્તુઓ જોઈ છે એ તમને એ વેઇટના બેઝિસ ઉપર વેઇંગ મશીનથી વે કરી અને તમને એ આપી દે છે બધી ગ્રોસરી, બરાબર, જે આપણી ઘરની નજીક કિરાના સ્ટોર છે આપણને ખબર જ છે. આવા બધા જ અનઓર્ગેનાઇઝ રિટેલ સેક્ટરમાં આવે સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. એમાં સ્ટ્રીટ સ્ટોર્સ આવી જાય, કાઉન્ટર સ્ટોર્સ આવી જાય, કિયોસ્ક અને વેન્ડર્સ આવી જાય, જેમાં મોસ્ટલી ઓનરશિપ અને મેનેજમેન્ટ છે એક જ વ્યક્તિના હાથમાં હોય, મોસ્ટલી સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ હોય, બહુ તો ફેમિલી બિઝનેસ હોય તો પાર્ટનરશિપ હોય, બરાબર. કાકા બાપા દાદા ફઈ બધા ફેમિલી મેમ્બર્સ એમાં જોડાયેલા હોય અને એ લોકો જ એક પછી એક એ દુકાન સંભાળતા હોય, પાર્ટનરશિપ હોય પછી સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ હોય. જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝ રિટેલ સેક્ટર્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો મોટા ભાગે જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીના ફર્મમાં હોય, પબ્લિક કે પ્રાઇવેટ અથવા કોઓપરેટિવ સોસાયટી, આપણે કેમ સુભિક્ષા છે, બરાબર, વનગંગા છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતનું, તો કોઓપરેટિવ સોસાયટી હોય. સર્વિસીસમાં બેન્કિંગમાં આપણે કેમ રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક છે, તો આ કોઓપરેટિવ સોસાયટી છે, બરાબર. જેમ ફિઝિકલ પ્રોડક્ટ રિટેલિંગ હોય એમ સર્વિસ રિટેલિંગ હોય, હા સ્ટુડન્ટ્સ, સર્વિસ રિટેલિંગ પણ હોય, ફાઇન. તો આવા જેટલા ઓર્ગેનાઇઝ રિટેલ સેક્ટર્સ છે એ રજિસ્ટર્ડ ફોર્મમાં ચાલતા હોય, બાકી મોટા ભાગે અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર્સ છે સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ અને ઓનરશિપ અને મેનેજમેન્ટ એક જ વ્યક્તિના હાથમાં હોય, મોટા ભાગે ફેમિલી બિઝનેસ હોય, બરાબર. અનઓર્ગેનાઇઝ રિટેલ આઉટલેટ્સ ડુ નોટ હેવ એન એસોસિએશન ટુ પ્રોમોટ ધેર ઇન્ટરેસ્ટ, કારણ કે એનું ઓપરેટિંગ કેટલું હોય એ લોકલ એરિયા પૂરતું જ. માનો કે રૈયા રોડ ઉપર દુકાન છે તો રૈયા રોડની આજુબાજુની પબ્લિક જ એ શોપ પર આવે છે, એને એવું ન ઈચ્છા હોય કે ઓહો બહુ દૂરથી મારી શોપ ઉપર વ્યક્તિઓ આવે. જેમ બિગ બજાર, પેન્ટલુન, રિલાયન્સ માર્કેટિંગ કરે છે, એને એવું છે કે ગમે તે એરિયા ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર ક્યાં લોકેટેડ છે પણ બધા કસ્ટમર્સ આવવા જોઈએ, બરાબર. તો એ લોકો ફૂલ ફ્લેજ પ્રમોશન કરે, માર્કેટિંગ કરે, એડવર્ટાઇઝિંગ કરે, સ્કીમ કાઢે. જ્યારે આવા નાના કિરાના સ્ટોર્સ આવા કોઈ પ્રમોશન કે ઇન્ટરેસ્ટમાં માનતા ન હોય, કારણ કે એનો બિઝનેસ કેટલો હોય, લોકલી એ એરિયા પૂરતો જ હોય, ફાઇન. The organized retailers are also called as modern retailers. They operate in larger shop space more than 500 square feet. આ નોર્મલ બાયફર્ગેશન છે. 500 સ્ક્વેર ફીટથી મોટી દુકાન લઈને બેઠા હોય અને બહુ વ્યવસ્થિત ફોર્મમાં બિઝનેસ ચલાવતા હોય, અરેન્જ ફોર્મમાં, બરાબર, એને ઓર્ગેનાઇઝ રિટેલિંગ સેક્ટરમાં આપણે કન્સિડર કરી શકીએ. સો દે આર નોર્મલી ઓર્ગેનાઇઝ એઝ ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર્સ, specialty shops in shopping malls. These all are organized retail outlets, fine. So that offer a large variety of products, because comparison to the unorganized retailers which are nearly available to your home, organized retailers provide more variety of merchandise goods. એની પાસે વેરાયટી વધારે હોય, પ્રોડક્ટ્સમાં, ક્વોલિટીમાં, બરાબર, વેલ્યુમાં અને ફોર્મ્સમાં. આ બધામાં તમને બધી જ વેરાયટી, તમે મોલમાં જાઓ તો તમને કેટલી બધી વેરાયટીઝ મળે છે, બધી જ વેરાયટી તમને નજીકના કિરાના સ્ટોર્સમાં મળતી નથી. સો દેટ ઇઝ અ બાયફર્ગેશન બિટવીન ઓર્ગેનાઇઝડ એન્ડ અનઓર્ગેનાઇઝડ રિટેલર્સ, બરાબર. અને જ્યારે તમે ઓર્ગેનાઇઝ રિટેલર શોપ, રિટેલિંગ શોપ્સમાં જાઓ છો, હાઇપર માર્કેટ, સુપર માર્કેટ્સ કે મોલ્સમાં જાઓ છો, તો એ તમને બહુ મેમોરેબલ શોપિંગ એક્સપિરિયન્સ લે, ડિલાઇટફુલ, આપણને આમ મજા આવે ખરીદી કરવાની, બરાબર, બિકોઝ દે પ્રોવાઇડ અ ડિલાઇટફુલ શોપિંગ એક્સપિરિયન્સ, બરાબર. મેજર સિટીઝમાં તો તમને નહીં ખબર હોય સ્ટુડન્ટ્સ, મોટા સિટીઝ બોમ્બે છે, ચેન્નઈ છે, હૈદરાબાદ છે, બેંગ્લોર છે, બધા મોટા સિટીઝમાં મોટા ભાગે નાના રિટેલર્સના બિઝનેસ ઠપ થઈ ગયા છે. હવે ત્યાં ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર્સ અને મોલ્સનું કલ્ચર આવી ગયું છે. પીપલ આર ફોન્ડ ઓફ પરચેસિંગ થ્રુ ધ મોલ્સ. નાઉ દે આર નોટ પ્રિફરિંગ ટુ પરચેસ ફ્રોમ લોકલ કિરાના સ્ટોર્સ, બરાબર. અને એટલા જ માટે તો વોર ને રાઇવલરી ચાલે છે. વાય ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ હેઝ સ્ટીલ નોટ અપ્લાઇડ 100% રિટેલ ઇન એફડીઆઈ. એફડીઆઈમાં 100% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગવર્મેન્ટે હજી સુધી અલાઉ નથી કર્યું. એનું કારણ શું છે? કારણ કે અને પ્લસ ઓનલાઈન રિટેલિંગ હવે આવી ગયું છે. કારણ કે ઇન્ડિયન રિટેલમાં મોટા ભાગના ઓર્ગેનાઇઝ તો ઘણા બધા અનએમ્પ્લોય થઈ જાય ને. જો 100% એફડીઆઈ એલાઉ કરે તો વોલમાર્ટથી માંડીને કેટલી બધી ઇન્ટરનેશનલ કંપનીઝ આર વેઇટિંગ ટુ કમ ઇન ઇન્ડિયા. એને તો કરવો જ છે ઇન્ડિયામાં બિઝનેસ. અને એ જો આવે, જેમ ઓનલાઈન રિટેલર્સ
અને ઓફલાઈન રિટેલર્સની અત્યારે વોર ચાલે જ છે, તમને ખબર જ હશે. ગવર્મેન્ટને એ લોકોએ ડિમાન્ડ કરી છે કે અમારા ઇન્ટરેસ્ટ અને અમને પ્રોટેક્શન થાય એ માટે ઓનલાઈન રિટેલિંગમાં અમુક રિસ્ટ્રિક્શન્સ રાખો, તમે અમુક વસ્તુઓ બેન કરો કે આટલા લેવલથી નીચે વેચી ન શકે. કારણ કે એમેઝોનથી માંડી ફ્લિપકાર્ટથી માંડીને કેટલું સસ્તું વેચે છે, કેટલો પ્રાઇસ ડિફરન્સ છે. એટલે અમુક પ્રોડક્ટ્સ તો હવે લોકો ઓનલાઈન જ પરચેસ કરતા થઈ ગયા છે. એનું કારણ છે અને એને કારણે લોકલ ઓફલાઈન રિટેલર્સનો બિઝનેસ તૂટે છે. બરાબર. હોટેલ બિઝનેસમાં તો મોટા ભાગે તમે જ્યાં મીડિયેટર, ટ્રાવેલ એજન્ટ્સ અને ટુરિઝમ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હોટલ બિઝનેસની ઓનલાઈન પોર્ટલ્સ આવ્યા છે, ગોઆઈ બીબોથી, મેક માય ટ્રીપથી માંડીને આ બધા વચેટિયાઓના તો ધંધા સાવ ઠપ થઈ ગયા છે. કારણ કે હવે ડાયરેક્ટલી કસ્ટમર્સ બધું ત્યાંથી બુક કરી લે છે. તો આ બધું ન થાય એટલા માટે એ લોકોએ ગવર્મેન્ટ સામે આખું સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેસ ફાઇલ કર્યો છે કે આવું ન થવું જોઈએ. બરાબર. એટલે ગવર્મેન્ટના પણ હાથ બંધાયેલા છે. કારણ કે નહીં તો ઇન્ડિયામાં કેટલા બધા અનએમ્પ્લોયમેન્ટ થઈ જાય. કારણ કે મોટા ભાગના જે લોકો છે એ લોકોની નાની નાની શોપ્સ છે, ઘરની આજુબાજુ બિઝનેસ લઈને બેઠા છે. નાના નાના ફેરિયાઓનો ધંધો સાવ ઠપ થઈ જાય. એટલે ગવર્મેન્ટ પણ એવું 100% અલાઉ કરતી નથી. અમુક રિસ્ટ્રિક્શન્સ એને પણ રાખ્યા છે ને હજી આવશે. ઓનલાઈન રિટેલિંગ ઉપર એ રિસ્ટ્રિક્શન્સ આવશે. બરાબર. સો ધીસ વે ધ ઇન્ડિયન રિટેલ સેક્ટર ઇઝ મેડ અપ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝ રિટેલ એઝ વેલ એઝ unorganized retail. Fine. Now the concept of retail and retailing. Fine. First I'll discuss the concept of retail. Retail, which is defined as any business that directs its marketing efforts towards satisfying the final consumer based upon the organization of selling goods and services as a means of distribution. Now if you refer the definition again, any business that directs its marketing efforts towards satisfying final consumers. એટલે હવે રિટેલિંગ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પ્રોસેસમાં ફાઇનલ કન્ઝ્યુમર આવે એન્ડ પોઈન્ટ ઉપર, એના પછી ફર્ધર સેલ થતું નથી. જે પ્રોડક્ટ્સ ફાઇનલ કન્ઝ્યુમર્સ એટલે કન્ઝમ્પશન માટે વેચાય છે અને ડિરેક્ટલી એને જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે. બરાબર. ધીસ વિચ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ધ રિટેલિંગ or retail, the organization of selling goods and services as a means of distribution. They are distributing finally to the consumers as a means of distributing and selling the products. Barabar. They are only distributing the products, they are selling the products to the final consumers. They perform marketing efforts specifically keeping in mind the final consumers, and only they perform two things. Retailers or retailing, they perform two things. First, they sell and distribute the products. Second, they promote the products. Fine. So that is what is called as retail. The word retail, that has been derived from the French word that is then dash tailor, which means to cut, trim or divide. Because what the retailers will do, they purchase from the wholesalers in a bulk and they sell in a smaller quantity. So retail, that means trailing, that is trimming or cutting. બરાબર. 10 લાખ યુનિટનું બોક્સ લઉં છું, એમાંથી એક યુનિટ, 2 5 યુનિટો વેચી છું, આખું બલ્કમાં વેચું તો હું હોલસેલર કહેવાઉં. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? રિટેલરનું કામ શું છે? બલ્કમાં પરચેસ કરવું અને ઓછી નાની ક્વોન્ટિટીમાં કટ કરીને, ટ્રીમ કરીને, ડિવાઈડ કરીને વેચવું. સો કટ, ટ્રીમ ઓર ડિવાઈડ the products. So retailer or retailing means to sell the goods in a smaller quantities. Retailing not only covers the sale of goods which are tangible but also includes the sale of services to individual customers. So retailing covers both goods as well as services, tangible goods and intangible services. Fine. Now retail, that is to sell the products to final consumer. Nutshell, retailing, that is a process of selling, promoting and distributing the goods to the final consumption or the final consumers. Fine. Retail એટલે સેલિંગ કરવું સ્મોલર ક્વોન્ટિટીમાં ટુ કન્ઝ્યુમર્સ, જ્યારે રિટેલિંગ આખી પ્રોસેસ છે. બરાબર. We'll discuss the process also after in upcoming chapters. So retailing is a process which will be executed by the retailers to sell, promote goods and services to the final consumers. Clear everybody? Fine. Now retailing is a distribution process in which all the activities involved in selling the merchandise, your merchandise, that means goods and services.
assortments, varieties. Merchandise એટલે બધી જ varieties, બધા જ assortments. ફાઇન. સો એક એવી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પ્રોસેસ જ્યાં ઓર્ગેનાઇઝેશન અથવા રિટેલર જે બધી એક્ટિવિટીઝ કરે છે ફોર સેલિંગ ધ મર્કન્ડાઇઝ directly to the final consumers, that is the one who intends to use the products. જે મારે પ્રોડક્ટ ખરીદવો છે તો મારે પ્રોડક્ટ ખરીદવા માટે શોપ ઉપર જવું પડે, પ્રોડક્ટ સિલેક્ટ કરવો પડે ને સિલેક્શનમાં ઓપ્શન મળવું જોઈએ. એ પ્રોડક્ટમાં કેટલી વેરાયટીમાં અવેલેબલ છે, કઈ રીતે હું એને પેમેન્ટ કરી શકું, કાંઈ એમાં ફેરફાર કરાવવાનો છે, એક્સચેન્જથી માંડીને પેમેન્ટથી માંડીને બધું જ અરેન્જમેન્ટ રિટેલર્સે ફોર અ કન્ઝ્યુમર્સ કરવું પડે ને આ બધું રિટેલિંગમાં આવે. બરાબર. સ્ટોર ડિઝાઇનથી માંડી રેકમાં પ્રોડક્ટ અરેન્જ કરવો, બરાબર, એક્સચેન્જ અથવા પ્રોડક્ટ મોડિફિકેશન્સની ફેસિલિટી આપવી, પેમેન્ટ ફેસિલિટી, પેકિંગ ઓફ ગુડ્સ, રેપિંગ ઓફ ગુડ્સ, બરાબર, અને ફાઇનલી એ પ્રોડક્ટ્સ જો એ લોકો એવી પણ સર્વિસ આપતા હોય કે તમારી ઘરે પહોંચાડી દે તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ પ્રોડક્ટ્સ બધું જ રિટેલિંગ ઓપરેશન્સમાં આવી જાય. કારણ કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને સેલિંગ બધી એક્ટિવિટીઝ રિટેલિંગમાં આવે સ્ટુડન્ટ્સ. Fine. That will be included. It encompasses sale of goods and services from a point of purchase, જ્યાંથી તમે પરચેઝ કરો છો ટુ ધ એન્ડ યુઝર, તમારા સુધી જે બધું આવે એ બધું જ આવે. એમાં પાર્કિંગ આવી જાય. તમે શોપ ઉપર જાઓ તો તમારે તમારા વ્હીકલ પાર્ક કરવા પડે. પાર્ક કરીને તમે શોપ જો બહુ બીજા ત્રીજા માળે છો તમને લિફ્ટની ફેસિલિટી આપે. ઉપર ગયા પછી સરસ મજાનો ડિલાઇટફુલ શોપિંગ એક્સપિરિયન્સ આપે. મ્યુઝિક વાગતું હોય, એર કન્ડિશન હોય, રેક્સમાં બધી વસ્તુઓ ગોઠવાયેલી હોય, એમાંથી તમે સિલેક્ટ કરી શકો. અને બધું એકી સાથે કેરી ન કરો તો એને ટ્રોલી આપવી પડે, બેગ, શોપિંગ બેગ આપવી પડે. અને પછી તમે સિલેક્શન કરીને પેમેન્ટ કાઉન્ટર ઉપર પેમેન્ટ આપો. એમાં ઓનલાઈન પેમેન્ટ ઓપ્શન્સ આપવા પડે, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, બરાબર, અથવા તમારે ફિઝિકલ પેમેન્ટ કરવું છે. પેમેન્ટ કર્યા પછી લોકો ગુડને રેપ કરી બેગમાં તમને આપે અને જરૂરત પડે તો એનું રિપ્લેસમેન્ટ કે મોડિફિકેશન્સ, આ બધું જ રિટેલિંગ ઓપરેશન્સમાં આવે. બધું જ રિટેલર્સે અરેન્જ કરવું પડે અને આ બધી ફેસિલિટીઝ કસ્ટમર્સને એને આપવી પડે, બરાબર, અને બધું જ રિટેલિંગમાં આવે. સો ઇટ એન્કમ્પાસીસ સેલ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ. ખાલી પ્રોડક્ટ્સ વેચવાની નથી, એને રિલેટેડ સર્વિસીસ પણ આપવાની છે. તમે ગાર્મેન્ટ્સ પેન્ટલૂનમાંથી પરચેસ કરો છો, એ તમારી સાઇઝનું નથી તો એ લોકો તમને ફિટિંગની સર્વિસીસ આપે છે, બરાબર, રીફિટ કરવાની, એક્સચેન્જ કરી આપે છે. તો એ બધું એને આપવું જ પડે, બરાબર, કારણ કે દે આર સેલિંગ દેટ કાઇન્ડ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ. ફાઇન. સો સેલ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ પરચેસ, જ્યાંથી તમે પરચેસ કરો છો, ટુ ધ એન્ડ યુઝર્સ વિચ હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ યુઝ દેટ પ્રોડક્ટ્સ, એ બધું જ રિટેલિંગમાં કવર થઈ જાય. ફાઇન. સો રિટેલર, વોટ વી હેવ ડિસ્કસ? વી હેવ ડિસ્કસ રિટેલ, વી હેવ ડિસ્કસ રિટેલિંગ. Retail is just to sell the products in a smaller quantity. Simple. Retailing, which is a process which encompasses of sale of goods from the point of purchase to the final consumptions, whereas what is called as retailer, retailer implies any organization. Retailer कौन? Retailer कोई organization होई शके, कोई व्यक्ति होई शके, whose maximum part of revenue comes from retailing. So in the supply chain, retailers are the final link. Retailer પછી કોઈ distributor હોય નહીં, છેલ્લો એ retailer, બરાબર. So retailers or retailer are the final link between the manufacturer and the ultimate consumers. Retailer પછી distribution channel link માં કોઈ intermediary આવે નહીં, છેલ્લો retailer જ હોય. જો એના પછી આવે તો એ retailer ન કહેવાય. Clear everybody? What is called as retail, retailing and retailer. Fine. Now we'll discuss the key features of retailing. That is already available in your textbook, so I have only included the points. Fine. Before you will just write down, I will just discuss the definition which is available in the textbooks related to the retailing. I have covered already. Again I am repeating, retailing includes all the activities involved in selling goods or services to the final consumers for the personal or non-business use. તમે કોઈ રિટેલર પાસેથી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરીને તમારી ઘરે આવીને વેચો છો તો એ રિટેલિંગ ન કહેવાય. નોન બિઝનેસ યુઝ માટે કન્ઝ્યુમર્સ પરચેસ કરે છે, પોતાના પર્સનલ યુઝ માટે જ્યારે કન્ઝ્યુમર પરચેસ કરે છે એને જ રિટેલિંગ કહેવાય. રિટેલર ઓર રિટેલ સ્ટોર ઇઝ એની બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝ whose sales volume comes
primarily from retailing. That is the definition given in the textbook of Philip Kotler. The second definition, which is given in the textbook of the North American Industry Classification System, the retail trade sector comprises of establishments primarily engaging retailing merchandise, generally without transformation. એટલે રિટેલ ટ્રેડ સેક્ટર એને જ કહેવાય કે જેમાં રિટેલર કોઈ પણ જાતનું પ્રોડક્ટ ઉપર પ્રોસેસિંગ ફર્ધર કરતા નથી, કંઈ પણ જાતનું પ્રોડક્ટમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન કરતા નથી. દે આર ઓનલી રેન્ડરિંગ સર્વિસીસ એન્ડ દે આર સેલિંગ ધ પ્રોડક્ટ્સ incidental to the sales of merchandise. So in nutshell, retailing is an act of selling products, that is goods and services, repeatedly to the ultimate consumers in a small quantity. A common definition which is given in the textbook. The next, retailing includes all the activities. હવે મેં જે ડેફિનેશન કીધી એ ડેફિનેશન અહીંયા આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ. retailing that includes all the activities involved in selling goods and services directly to the final consumers. એ એક્ટિવિટીઝમાં મેં તમને બધી જ ફેસિલિટીઝ કીધી, બધી ફેસિલિટીઝ કવર થઈ જાય સ્ટુડન્ટ્સ જે રિટેલરે કસ્ટમરને આપવી પડે. જેમ કે તમે સ્મોલ કિરાના શોપ તમારી ઘરની નજીક આવેલી છે, એમાં તમે જાઓ છો તો તમે એમ કહો કે મને 500 ગ્રામ આ ગ્રોસરી કે આ કઠોળ કે આ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ જોઈ છે, તો એ તમને વેવિંગ મશીનમાં વે કરીને પછી એમને એમ ખુલ્લે ખુલ્લું નથી આપતા, ન્યૂઝપેપર કે પ્લાસ્ટિક બેગમાં રેપ કરી અને પછી તમને આપે છે. બરાબર, તો થોડી ઘણી સર્વિસીસ તો એને આપવી પડે ને. ભલે ઓર્ગેનાઇઝ રિટેલર જેટલી ન આપે પણ કિરાના શોપવાળા નહીં, થોડી ઘણી સર્વિસીસ તો એને આપવી પડે છે, તો એના કસ્ટમર બંધાયેલા રહીએ. અને હવે તો મોટાભાગે કિરાના સ્ટોર્સવાળાને પછી આપણે ખાતું ચાલતું હોય, બરાબર, પૈસા ન લેવાના, નજીકની ઘરની સાવ નજીક શોપ છે, આપણે લઈ આવીએ પ્રોડક્ટની, આપણા અકાઉન્ટમાં લખી નાખે, બરાબર, અને કોઈક વખત તમને લિસ્ટ દઈ આવો તો એ તમને ઘરે માલ પહોંચાડી દે. એવી સર્વિસીસ આપણે નામથી ઓળખતા હોય સ્ટોરકીપરને. આવી પર્સનલાઇઝ સર્વિસીસ આપણને ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોરવાળા ન આપે. એટલે આપણે મોટાભાગે ઘરની નજીક શું કામ પરચેસ કરીએ? બિકોઝ ઇટ સેવ્સ આર ટાઈમ, ઇટ સેવ્સ આર એફર્ટ્સ. મોલમાં કલાક 2 કલાક જઈને પછી આખું બધું ગ્રોસરી કરીને તમારે આવવું પડે. જ્યારે અહીંયા તમારે ગમે ત્યારે જરૂરત પડે ત્યારે ફટાફટ તમે નજીકની શોપમાંથી જઈને લઈ આવો અથવા ફોન કરી દો તો એ ઘરે તમને પહોંચાડી દે. તો અનઓર્ગેનાઇઝ રિટેલર્સ એની વાળા હોય એની રીતે સર્વિસીસ આપતા હોય, અને ઓર્ગેનાઇઝ મોલ્સ હોય એ પ્રમાણે કસ્ટમરને સર્વિસીસ આપે. બાકી સર્વિસીસ તો આપવી જ પડે અને બધું જ રિટેલિંગમાં કવર થઈ જાય. બરાબર. રિટેલિંગ ઇઝ નાવ અ સેપરેટ બિઝનેસ સેક્ટર. હવે આ તમે સબ્જેક્ટ એટલા માટે ભણો છો સ્ટુડન્ટ્સ કારણ કે મેનેજમેન્ટમાં, બીબીએમાં ને એમબીએમાં આમાં રિટેલિંગમાં સ્પેશિયલાઇઝેશન થાય છે. એક આખો બિઝનેસ સેક્ટર અલગ થઈ ગયો છે. રિટેલિંગ બિઝનેસ હવે એક પ્રોફેશનલ સેક્ટર તરીકે, બિઝનેસ સેક્ટર તરીકે, જેમ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ છે, જેમ માર્કેટિંગ છે, ફિનાન્સ છે, બેન્કિંગ છે, ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ છે, એમ રિટેલિંગ એક સેપરેટ બિઝનેસ સેક્ટર છે. બરાબર. નોટ જસ્ટ અ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્ટિવિટી ઓફ અ બ્રોડ માર્કેટિંગ સિસ્ટમ. એક આખું સેક્ટર અલગ છે રિટેલિંગ. એમાં તમે બિઝનેસ કરી શકો, એમાં તમે જોબ મેળવી શકો, એમાં તમે પ્રોફેશનલ રિટેલર તરીકે અથવા રિટેલ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સમાં સારી એવી પ્રોફેશનલ જોબ મેળવી શકો. એક આખું સેક્ટોરલ વ્યૂ છે. એટલા માટે તો એક સબ્જેક્ટ તરીકે તમે અત્યારે બીબીએમાં ભણો છો અને તમે એમબીએમાં પણ રિટેલિંગમાં સ્પેશિયલાઇઝેશન કરી શકો. બધી કોલેજીસ નથી આપતા પણ ઘણી ખરી કોલેજીસ રિટેલિંગમાં સ્પેશિયલાઇઝેશન આપે છે. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? ફાઇન. નાઉ વીલ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ કન્સેપ્ટ ઓર યુ કેન સે ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓર ધ ફીચર્સ ઓફ ધ રિટેલિંગ. હવે જો ડેફિનેશન્સ અને કન્સેપ્ટ અને મિનિંગ સમજાઈ ગયો હોય તો કી ફીચર્સ ઇઝીલી સમજી શકાય. બરાબર. કન્સેપ્ટ આઈ ઓલરેડી એક્સપ્લેન સ્ટુડન્ટ્સ. રિટેલિંગ, રિપીટિંગ ધ ડેફિનેશન અગેન, રિટેલિંગ ઇઝ એન એક્ટ ઓર અ પ્રોસેસ ઓફ સેલિંગ ઓફ ગુડ્સ ટુ અલ્ટિમેટ કન્ઝ્યુમર્સ ફોર પર્સનલ ઓર હાઉસહોલ્ડ કન્ઝમ્પશન. ફર્ધર એના પછી કોઈ ચેઇનમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટર આવતો નથી, ઇન્ટરમીડિયરી આવતો નથી, એના પછી સીધા ફાઇનલ consumptions માટે consumers જ આવે. It contains the selling of merchandise directly to the consumers. Retailing is not a recent phenomenon. Exchange system બદલી પદ્ધતિ ત્યાંથી રિટેલિંગ છે. રિટેલિંગનો ઇવોલ્યુશન સ્ટેજસ આપણે ડિસ્કસ કરશું. બાર્ટર સિસ્ટમ. રિટેલિંગ કંઈ નવો કન્સેપ્ટ નથી. ઓર્ગેનાઇઝ રિટેલિંગ નવો કન્સેપ્ટ છે. બાકી અનઓર્ગેનાઇઝ રિટેલિંગ ઇન્ડિયન માર્કેટમાં એક્સચેન્જ બાર્ટર સિસ્ટમથી ચાલુ છે. મોટા ક્વોન્ટિટીમાં વેચવું, લેવું, પરચેસ કરવું અને નાની નાની ક્વોન્ટિટીમાં વેચવું.
બરાબર. તો આ કન્સેપ્ટ બહુ જૂનો છે, રિસન્ટ ફિનોમિનન નથી, પણ ઓર્ગેનાઇઝ રિટેલિંગ જે છે એ આખો નવો સેક્ટર છે. એઝ this concept, it is as old as human civilization. So the person who is involved in retailing is called as retailer, and his business is called as retailing business. જેનું કામ માત્ર વેચવાનું જ છે, મોટી ક્વોન્ટિટીમાં ખરીદવાનું વેચવાનું. Retailers are not manufacturers, they are only sellers, they are only distributors. Clear? Fine. So retailing is the last stage in any mode of distribution system. Distribution system માં retailing last stage માં આવે, એના પછી કોઈ પણ distribution નથી, સીધા consumer જ આવે. Fine. Second, selling to the final consumers. Retailing is the ultimate stage of distribution system. It involves selling to final consumers, that is no selling after retailing. એટલે final consumers ને સેલ કરે છે, પછી કોઈ પણ સેલિંગ આવતું નથી. એટલે retailing છે લાસ્ટ સ્ટેજ છે, એના પછી કોઈ પણ મિડલમેન આવતા નથી. થર્ડ, selling goods for personal use in small quantity. Students, retailing is the last stage. So after that, whenever the retailers sell the goods in a smaller quantity, they sell for the personal use. Business use માટે retailer કરતા હોય તો business use માટે કરતા હોય તો consumers પણ બીજાને વેચે ને, તો એ કોઈ દિવસ શક્ય બને નહીં. રિટેલિંગમાં એ ફાઇનલ સ્ટેજ છે, પછી કન્ઝ્યુમર આવે ને કન્ઝ્યુમર પરચેઝ ગુડ્સ ફોર ધેર પર્સનલ યુઝ. દે આર નોટ પરચેઝિંગ ફોર બિઝનેસ યુઝ. એને જ રિટેલિંગ કહેવાય. Clear, students? Fine. The third, large number of customers. Retailer has to deal with large number of customers. અને આપણે ઇન્ડિયન માર્કેટની વાત કરીએ તો આપણે તો કેટલા બધા કસ્ટમર્સ સ્કેટર્ડ છે, જીઓગ્રાફિક ડિસ્પર્ઝન છે. ફાઇન. સો રિટેલિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. હોલસેલર્સ આખા માર્કેટમાં ક્યારેય કવર કરી ન શકે. એ રિટેલર્સ છે જે એરિયા વાઇઝ, સેક્ટર વાઇઝ સ્પ્રેડ થયેલા છે. બરાબર. તમે રાજકોટની જ વાત કરો તો રાજકોટની 17 લાખની વસ્તી છે. 17 લાખની વસ્તીમાં હોલસેલર્સ ઓછા હોય, બધે ન પહોંચી શકે. રિટેલર્સ જે એરિયા વાઇઝ, નાના એરિયા વાઇઝ દુકાનો લઈ લઈને બેઠા છે, ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર્સ કે સ્મોલર ક્વોન્ટિટીમાં ફેરિયાઓ તમારી ઘરની નજીક આવીને વેજીટેબલ્સ દઈ જાય છે, એટલે આપણે ચિંતા નથી. જો આપણે એક જગ્યાએ લઈને જવું પડતું હોય તો કેટલી ભીડ જમા થાય. બરાબર, એ શક્ય જ નથી. રિટેલર્સ છે એટલે લાર્જ નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ સર્વ થઈ શકે છે, જે સ્પ્રેડેડ છે. બરાબર. હોલસેલર્સ હોય, હોલસેલિંગ બિઝનેસ હોય કે પછી બીજો કોઈ ઇન્ટરમીડિયેટ હોય, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હાઉસીસ હોય, તો શક્ય જ નથી કે લાર્જ નંબર ઓફ કસ્ટમર્સને સર્વ થઈ શકે. બરાબર. રિટેલિંગ, that is a way to satisfy the large number of customers or distributing the products to the end points. બરાબર. One sentence that is marked here: the retailers buys many category of the products from several manufacturers in a big stocks. They have product portfolio. Only through multiple products he can cater the various needs of large number of customers. કારણ કે કસ્ટમર્સ ને બધી વેરાયટી જોઈએ છે ને કયા કસ્ટમરને કઈ વેરાયટી જોઈએ ખબર નથી, એટલે રિટેલર બધી વેરાયટી રાખે છે. એમાં આપણે બધી વેરાયટી ઘરે લઈ આવતા નથી. આપણને જે પરવડે છે, આપણને જે ચોઈસ છે એ પ્રમાણે આપણે લઈ આવીએ છીએ, પણ રિટેલર્સ બધી વેરાયટી રાખે છે. હોલસેલર્સ પાસેથી બધી વેરાયટીમાં પ્રોડક્ટ્સ પરચેસ કરે છે અને આપણને જે જોઈએ એ વેરાયટી આપણા ઘર સુધી પહોંચાડે છે. બરાબર. એન્ડ સો દેટ દે સર્વ ધ લાર્જ નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ નીડ્સ એન્ડ વોન્ટ્સ. નેક્સ્ટ, દે આર ટેકિંગ ધ રિસ્ક. There are lots of risk in the retailing business, students. A retailer undertakes several risks. He buys many products from the wholesalers, agents, directly from the manufacturers, hold them until the products are sold out to the consumers. When they hold, they need to maintain the stock. Obsolete થઈ જાય, એવી પ્રોડક્ટ્સ હોય બગડી જાય એને સાચવવી, outdated products ને discard કરવી. He has to bear several risks, like wastage of the products, damage caused by time and natural calamities, theft and change in fashion. Sometimes he has to sell the products at less than cost and has to bear loss also. Garments જે outdated થઈ ગયા હોય, ચેન્જ ફેશન ચેન્જ થઈ જાય, પછી એનો ઓછા ભાવે રિટેલરને વેચી દેવા પડે કારણ કે સ્ટોકમાં પડ્યા છે. બરાબર. તમને નહીં ખ્યાલ હોય સ્ટુડન્ટ્સ, કદાચ તમે લોકડાઉન પછી પેપર વાંચ્યા હોય તો તમને ખબર છે કે જે લોંગ 2-2.5
ઓલમોસ્ટ 1.5 મહિના જેટલું તો કમ્પ્લીટ લોકડાઉન હતું. એ લોકડાઉન દરમિયાન ઘણા બધા રેસ્ટોરન્ટ્સ, ગ્રોસરી શોપ્સ જે નહોતા ખોલી શક્યા એ બધા જ્યારે ખોલ્યા ત્યારે અનાજ બધું બગડી ગયું હતું. બેકરીઝમાં આઇટમ ખરાબ થઈ ગઈ હતી. બધી લોકોએ ડિસ્કાર્ડ કરી દીધી. બરાબર, છાપા વાંચ્યા હશે તમને ખબર હશે કે કેટલો માલ વેસ્ટ ગયો. કારણ કે એટલો ટાઈમ કોઈ બહાર નીકળતું નહોતું, કોઈ પરચેસ કરવા નહોતું આવતું, ઘરે પહોંચાડવાની તો મનાઈ હતી, બહાર નીકળવાની મનાઈ હતી. આને કારણે કેટલા બધા રિટેલર્સને બિઝનેસમાં લોસ ગયો છે. આ વેસ્ટેજનો લોસ એને બેર કરવો પડે. એને માલ લીધો હોય ન વેચાણો, ટાઈમલી ન વેચાણો, એને સાચવવો. કોઈ પણ નેચરલ કલામિટીઝ આવી શકે, અર્થક્વેક છે, ફ્લડ છે, બરાબર, કોઈ પણ નેચરલ કલામિટીઝ આવું સડનલી લોકડાઉન છે તો એમાં બધો રિસ્ક રિટેલરે બેર કરવો પડે. બરાબર, ન વેચાય પ્રોડક્ટ તો નિયર એક્સપાયરી ડેટ, તમે મોલ્સમાં જતા હશો, જે નિયર એક્સપાયરી ડેટના બિસ્કિટ્સ એ લોકો સાવ ઓછા પ્રાઇસમાં વેચે છે ને, બોટલ્સ, કોલ્ડ ડ્રિંક્સની બોટલ્સ અને બિસ્કિટ્સ જોતા હશો. એવા બિસ્કિટ્સ કે એવી ગ્રોસરીઝ જે સાવ એ લોકો એકદમ સાવ સ્કીમમાં આપતા હોય ને, એની એક્સપાયરી ડેટ તમે જોજો ને બહુ નજીક જ હોય, 2-3 મહિનામાં. કારણ કે એને ખબર છે કે હવે પછી ફેંકી જ દેવાના છે. એક્સપાયરી ડેટથી વહી ગઈ હોય એવી પ્રોડક્ટ્સ હોય વેચી ન શકે. બરાબર, તો આ બધું બેર કરવું પડે. પ્રોડક્ટ્સનું ઓબ્સોલીટ થઈ જાય, વેસ્ટ થઈ જાય, એને સાચવીએ, એને હેન્ડલ કરતાં શોપ્સમાં અરેન્જ કરતાં જે કોઈ પ્રોડક્ટ બગડી જાય, બરાબર, અથવા ટીયર ઓફ થઈ જાય, ફાટી જાય, બગડી જાય, પેક ખુલી જાય, તો આ બધી પ્રોડક્ટ્સ એને વેસ્ટ. આ બધું રિસ્ક રિટેલર્સે બેર કરવું પડે. બરાબર, અને બધો લોસ એને ફિનાન્શિયલી અને ફિઝિકલી બેર કરવો પડે. સો હી ઇઝ ટેકિંગ અ લોટ્સ ઓફ રિસ્ક. Even the location of retailers, that is very much important, because we find retailers everywhere the customers reside. They have to locate their retail stores or shops in every nook, that is every corners of the cities, towns and villages to serve a large number of customers. ભલે આપણે અહીંયા ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર્સ છે, સુપર માર્કેટ અને મોલ છે, પણ છતાંય આપણી કન્વિનિયન્સી કઈ છે? કન્વિનિયન્સી ટુ પરચેઝ નિયર બાય શોપ્સ. આપણે જે એરિયામાં રહે છે એરિયામાંથી ફટાક તરીકે આપણે લઈ આવીએ છીએ. એ રિટેલર સ્પ્રેડેડ છે દરેક એરિયાઝમાં, સિટીના દરેક કોર્નર્સમાં. એટલે આપણને ગમે ત્યારે પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ છે 24/7. આપણે બધી વસ્તુનો સ્ટોક રાખવો પડતો નથી. જો ન હોય, પહેલાં કેવું હતું સ્ટુડન્ટ્સ ગામડાઓમાં, બરાબર, કે બહુ દૂર પ્રોડક્ટ્સ મળતી હતી. એ લોકો અનાજથી માંડી હવે બહુ બધું સ્ટોર નથી થતું. આ તો હજી આપણે અહીંયા આવું કલ્ચર છે ગુજરાતમાં, અને રાજકોટ આપણું નાનું સિટી છે એટલે કે મરચા મસાલા અને અમુક ગ્રોસરી સ્ટોક કરીને રાખવી. તમે જોજો જે બધા મેટ્રોપોલિટન સિટીઝ છે ને, દે આર નોટ કીપિંગ સ્ટોક, કારણ કે બધા જ જોબ કરતા હોય. બરાબર, લોટાઈ દડાવવાનો જોઈએ. દે પરચેઝ રેડીમેડ. એવરી મંથ એ લોકો ગ્રોસરી કરી લે, બધું જ પરચેસ કરી લેવાનું, કાંઈ સ્ટોક રાખવાની ઝંઝટ જ નહીં. આપણે તો એ ઘણું બધું સ્ટોક રાખીએ છીએ, મમ્મીઓ રાખતા જ હશે, તમને ખબર જ હશે. બરાબર, હમણાં ઉનાળામાં મરચા મસાલાની સિઝન આવશે ને ઘઉંની સિઝન આવશે ને, બરાબર, અત્યારે ચોખાનું છે, તો બધું તમે ક્લીન કરાવતા જશો, મમ્મીને હેલ્પ કરાવતા જશો, તમને ખબર જ હશે. બરાબર, તો વી હેવ અ ટેન્ડન્સી ટુ સ્ટોક, અધરવાઇઝ ઇન મેજર સિટીઝ. બરાબર, હવે એ કન્સેપ્ટ ધીમે ધીમે નીકળતો જાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, અને અવેરનેસ આવતી જાય છે. એટલે લોકો હવે મોટાભાગનું કોઈ સ્ટોક કરતા નથી, બિકોઝ એઝ રિટેલર્સ આર અવેલેબલ, 24/7 purchasing is available, so people will not stock the goods, rather they'll purchase as and when required. Finance બ્લોક ન થાય, અને રિટેલર્સ બધે સ્પ્રેડેડ છે, એટલે લોકેશન ઓફ રિટેલર્સ દેટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર, કે આ લોકેશન ઉપર રિટેલર્સ છે ને પ્રોડક્ટ્સ કન્ઝ્યુમર્સને અવેલ થવી જોઈએ. પ્લેસ એન્ડ ટાઈમ યુટિલિટી, 2 things વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. પ્લેસ યુટિલિટી, જે જગ્યાએ જોઈએ ત્યારે, અને ટાઈમ યુટિલિટી, જે સમયે જોઈએ ત્યારે પ્રોડક્ટ આપણા સુધી અવેલ કોણ કરાવે છે? રિટેલર્સ. બરાબર. 7 ટાઈમ એન્ડ પ્લેસ યુટિલિટી, આઈ હેવ એક્સપ્લેન ઓલરેડી. 8 એપ્લિકેશન ઓફ માર્કેટિંગ ફંડામેન્ટલ્સ. જે માર્કેટિંગ ફંડામેન્ટલ્સ છે બધા અપ્લાય થાય, પ્રોડક્ટ, પ્રાઇસ, પ્લેસ, પ્રમોશન. 4 P's. Strategies બધી, product strategy, price strategy, promotion strategies. Retailers now they have own branding. Pantaloon, Big Bazaar, Reliance. બરાબર, શૂઝમાં વાત કરીએ તો મેટ્રોસ છે ને, આ બધા રિટેલર્સનું પોતાનું બ્રાન્ડિંગ છે.
બરાબર. એટલે રિટેલર્સને માર્કેટિંગના બધા જ ફંડામેન્ટલ્સ અને ફંક્શન્સ અપ્લાય થાય. ઓલ ફંડામેન્ટલ્સ ઓફ માર્કેટિંગ સાયન્સ, કન્સેપ્ટ, પ્રિન્સિપલ્સ, પ્રોસેસીસ ઇક્વલી અવેલેબલ ઓર એપ્લિકેબલ ટુ ધ રિટેલ સેક્ટર. એટલે એમાં પણ ટાર્ગેટ માર્કેટ આવે, સ્ટોર પ્રોડક્ટ પોઝિશનિંગ આવે, કોમ્પિટિશન ડાયનેમિક્સ આવે, માર્કેટિંગ મિક્સ, રિટેલ માર્કેટિંગ મિક્સ છે આપણે થર્ડ યુનિટમાં 4 P's. બરાબર. સેપરેટ રિટેલિંગ માર્કેટિંગ મિક્સ છે, કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર આવે, સેગમેન્ટેશન આવે. જે બધું તમે સેમ 3, 4, 5માં શીખ્યા છો એ બધા જ માર્કેટિંગના ફંડામેન્ટલ્સ રિટેલિંગમાં અપ્લાય થાય. સો ઇટ બિકમ્સ actually retail marketing management, but it is a retail management. Clear everybody? So all marketing fundamentals apply to the retailing and ownership factor. Now retailing is a major business sector, and so that retail stores or shops are owned by individual, sole proprietorship, partnership firms, corporate societies, joint stock companies. Now government has also entered the retail business by joint ventures. એટલે ગવર્મેન્ટ અંડરટેકિંગ પણ હોય. બરાબર. કેન્ટીન સ્ટોર, પોસ્ટ ઓફિસીસ, બરાબર, કોર્પોરેટ રિટેલ સ્ટોર્સ, ચેઇન સ્ટોર્સ, ફૂડ સ્ટોર્સ, કોર્પોરેટ હાઉસીસ અને મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ બધું જ ઓનરશિપમાં આવે. ઓલ ફોર્મ્સ ઓફ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇક્વલી એપ્લિકેબલ ટુ ધ રિટેલ સેક્ટર. બરાબર. Even retail sectors have also multiple formats nowadays. Which are the multiple formats, students? Supermarkets, hypermarkets, convenience stores, then specialty stores, shopping malls, chain stores, shopping malls, supermarkets and service retailers. Fine. Even retailers now having automatic vending machines too. ATM તો તમને બધાને ખબર જ છે. બરાબર. બેંક બધા ATM યુઝ કરે છે. નાઉ ફોર ધ મની વિડ્રોલ એન્ડ ડિપોઝિટ યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ગો ટુ ધ બેંક, યુ કેન યુઝ ATM. બરાબર. ઇટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એક્ઝામ્પલ્સ. અને ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ માટે સ્પેસિફિકલી ચા, કોફી, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ માટે તો વેન્ડિંગ મશીન્સ હોય જ છે. યુ નીડ ટુ ઇન્સર્ટ ધ મની. મોટા ભાગના પબ્લિક પ્લેસીસ ઉપર યુ કેન હેવ અ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ આઉટ ઓફ ધ મશીન. ત્યાં કોઈ ફિઝિકલ માણસોની જરૂરત જ નથી, મશીન બધું કરી લે. બરાબર. તમે મની ઇન્સર્ટ કરો, તમને ટી, કોફી, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ મળી જાય. બરાબર. એટલે ઓટોમેટિક વેન્ડિંગ મશીન્સ છે. બરાબર. તો મલ્ટિપલ ફોર્મેટ્સ, મોડર્ન રિટેલ ફોર્મેટ્સ અને ટ્રેડિશનલ રિટેલ ફોર્મેટ્સ બધી આપણે ડિસ્કસ કરશું. પણ રિટેલિંગ ઇઝ અવેલેબલ ઇન મેની ફોર્મેટ્સ એન્ડ દેર આર સેપરેટ રિટેલિંગ એક્ટિવિટીઝ. Different activities of a retailing: selling products to the consumers, promoting the products, serving the customers, offering services in form of personalized services and consultation, or you can say the consultancies, and after sale services, that all covered under retailing. So banking sector also covered under retailing, hotel sector also covered under retailing, tourism industry also covered under retailing. Clear everybody? So service retailing is a separate sector. Physical product, tangible products retailing is a separate sector. They both cover under a retailing or a retail business. Retail that covers products or a merchandise, મોટા ભાગે રિટેલિંગમાં merchandise management અથવા merchandise word વધારે વપરાય છે. that covers the different types of products. merchandise કયો એટલે goods and services આવે, varieties આવે, assortments આવે, different types of the products to the retail customers, which include food item, consumer durables, fashion products, એમાં apparel, footwear, fashion accessories, cosmetics, personal care products, kitchenware, agro inputs, health care, and all services will be included in a retail sector. So product or a merchandise that will also cover under the retailing. Fine. And there are other characteristics too. Retailing is the fastest growing sector, 5th largest sector in Indian retail market. Fine. And which will have two formats. One that is a traditional trade format, and have a modern format આવી ગઈ company form માં organized retailing. Fine. Products are sold in the original form without any kind of the deviations or without any kind of the modifications. Large number of customers are there. Repeat transactions, that is the main thing in retailing. High competition, and retailing is having a bright future.
and now retailing is also done online, so that have two sectors also, offline and online. Fine. And when you talk about the retailing, where the goods title is transferred, ownership is transferred from retailers to the final consumers. ફાઇન. કારણ કે હવે ફ્રેન્ચાઇઝી બિઝનેસ આવી ગયો છે.